हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्ते भलो थांतु समस्ते जय जगन्नाथ जय मां मंगला आज मो सामल बाबू स्वाधीन नानी बो आम सहित आउ जने भी अछंती आमे माने चलिलु बुलिबा को जगह बुलिया को जाउछु सेटा आपण माने आगु को देखिबे आसंतु जेबा बुलिबा पई वर्तमान मो पहुंची गली हमर बालियंता बालियंतार हीरापुर गाँ रे थिबा 64 जोगिनी मंदिर जोठारे कि माँ दुर्गांकर सेटा गोटे मंदिर जोटा कि हमर कालिका पुराण अनुसारे माँ पार्वती गोटे असुर को मारिबा पई 64 प्रकार रूप नेथिले से असुरर ना थिला रक्तबीज असुर रक्तबीजर एते शक्ति जे जदि केही देवता ता सह युद्ध करुथिले ना ता देहरु जेते बिंदु रक्त पडुथला सेतेटा रक्तबीज असुर जन्म नौथला एई जो रक्तबीजर रक्त पड़िले रक्तबीज आउ जन्म नब ए प्रकार बर हमर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हमर जो त्रिनाथ अछंती से त्रिनाथ ताको देइथिले जहा फल रे कि देवता माने जेतोले रक्तबीजरु परास्त हो गले परास्त हवा परे सेमाने जेतोले त्रिनाथଙ୍କ पाखकु गले त्रिनाथ सेतबेले किछि सहाय्य करि पारलेनी जेतु से तांकु वर देइथिले तेनु सी सेटु कहिले कि हमर माता पार्वतीଙ୍କ पाखकु जाय कि सहाय्य मागिबा पाई तेनु देवता माने कोन कहले माता पार्वतीଙ୍କ पाखकु जाय सहाय्य मागिला परे माता पार्वती कहिले कि देवता मानकर किछि अंश शक्ति से मां को दबा पाई तेणु मां को सेठी हमें देवता मानकर नारी रूप जेंति कि हमें ब्रह्मांकर सेठी नारी रूप देखि परिबा गणेशंकर नारी रूप देखि परिबा नृसिंहंकर नारी रूप देखिबा एठी ता सहित आमे कुमारंकर नारी रूप देखि परिबा एमते अनेक देवतांकर नारी रूप आमे एठी देखिबा को पाइबा ता सह आमे एई जो जागाटाकू हमर पुरातन काल रे तंत्र विद्या करिया पई भी एठी के लोक माने आसुथिले तंत्र पाठ जो माने शिखिबा पई हो किबा कोनोसी तंत्र विद्या करिबा पई ए जागा को पुराण रे आसुथिले बेली जोगी माने कुहा जाय सेठिकार गाँर लोक माने भी कहउचंती जहां हमें सुनिया को पाइलु ता सह ए जो मंदिरर परिधिटा अछि सेटा 27.4 मीटर परिधि अछि यार उच्चताटा रहउचे हमर 2.4 मीटर ए मंदिरटा अन्य मंदिर परि मंदिर नु एटा गोलाकृति रे मंदिरटी रहिछि ए मंदिरटी स्थानीय लोकमानक पाखरे एटा महामायाଙ୍କ मंदिर नारे भी परिचित रोची एठी मांकर सूर्य मंडप अछि यज्ञ मंडप अछि एंट्री पाखरे आपण देखिया को पाइबे शिवଙ୍କ मंदिरटी ता सहित महामांकर पोखरी भी देखिया को पाइबे ए जो मंदिरटी को 1953 मसिया रे ओडिशा राज्य संग्रहालयर स्वर्गत केदारनाथ महापात्रଙ୍କ द्वारा आविष्कृत होइतिला स्थापत्य और भास्कर्य शैली दृष्टिरु एही मंदिरटी नवम शताब्दी निर्मित बोली जणा पड़े किंतु आमर जो 64 जोगिनी मंदिर आमर बलांगीर रे अछि जोटा कि झरियाल रे बलांगीर झरियाल रे भी 64 जोगिनी मंदिर अछि आउ गोटे अछि मध्य प्रदेश रे सब जेति के 64 मंदिर अछि 64 जोगिनी मंदिर एही मंदिरटी सर्व पुरातन बोली जणा पड़े आसंतु आगु को जहा जानिबा एइठार जने सेवकଙ୍କ पाखरु आमे जानिबा कहिथिली ना नुआ लोक देखंतु मो बाबा चलंतु एबे आमे देखिबा नना कोन मंदिर कोणार्क पुरी ठुरु पुरुणा तापर एडा तंत्रपीठ एटी बहुत बाहर वर्ल्ड लोक आसुचंती प्रति देश बाहर लोक आसुचंती
ମାଆଙ୍କର ଦଶହରା ପୂଜା ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଇଏ ପୂଜା ଆମର ଇଏ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଏତେ ଇଏ ମହାମାୟା କିନ୍ତୁ 64 ଯୋଗିନୀ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି ନବ ତାପରେ ନବକୋଟି କାନ୍ତାୟନୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି 9ଟି ଦେଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଜଗୁଆଳି ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଜଗି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ ଆଉ ଆମ ତ ସେବକମାନେ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା ଉଜା କରୁଛୁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଇଏ ଆଉ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମାଇ ଦୁର୍ଗା ଦଶଭୂଜା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମହାମାଇ ଦଶଭୂଜା ଇଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ଆଗରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜୟା ବିଜୟା ଜୟ ବିଜୟା ତ ମାନେ ମାଙ୍କର ଯାହା ଆମର ନର୍ମାଲ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଜୟ ବିଜୟା ରୁହନ୍ତି ଏଠି ବି ସେଇ ଜୟ ବିଜୟା ଚାମୁଣ୍ଡା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଜୟ ବିଜୟା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚାମୁଣ୍ଡା ଜଗିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ତ ବୀଜକୁ ଆସେ ଏମାନେ ସବୁ ପିଅନ୍ତି ମେନ୍ ହେଲା ଏମାନେ ହଉଛି କାଳ ବିକାଳ ଆଙ୍କ ନା କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ ବୀଜକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ବଧ କରିଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିକିରି ଖାଉଥିଲେ ଯାହା ତଳେ ପଡିବ ଏଇ ଚାଟିକିରି ଖାଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି ଏଇ ସଂହାର କରିବେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ପାଦ ଭୈରବ ଖାଛି ଏକ ପାଦ ଭୈରବ ଡାକ ହବ ସବୁ ମରିବେ ଭୈରବୀ ଯୋଉ ଡାକ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ହଉନି ନାଇଁ ସିଏ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ସେଟା ସବୁ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି ବାପୁ ପରେ ବାଡିଆ ବାଡି ବୋଉ ପରେ ବାଡିଆ ବାଡି କିଏ କାହାରୁ ପଳେଇଲେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡିକି ପଳେଇଯାଉଛି କିଏ ବୋଉ ଛାଡି ପଡୁଛି କିଏ ପିଲା ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ସବୁ ଏକ କାଳ ନଥବ ବେଦର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ଆଉ ନାହିଁ 90% ଜାତି ଆଉ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ବାଉରୀ ଘରେ ଝିଅ ଆମ ଘରେ ଝିଅ ହାଡି ଘରେ ଝିଅ ତମ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ମରିଗଲେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଭାବ ହେଲା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରରେ ବାହାର କଲି ଏଇ ହଉଛି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ ହବ ଏବେ ଦେଲେଣି ନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବାହାରିଲେ ବାହାରିଲେ କଣ ବୁଝିବ ସଂହାର ଇଏ ଫେରେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏଠି ଲୋକ ଏଠି ବାସ କରୁନଥିଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ବହୁତ ଥିଲା ଆମ କେତେ ପୁରୁଷରୁ ଆମ ଜେଜେବାପା ଆମର କୋଉ ପୁରୁଷ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ବାରି ଖାଉଛୁ ସେବକ ମାନେ ରହିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବି ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ବି କେତେ ପୁରୁଷରୁ ଆମେ ବି କହିବା ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ସବୁ ସେବାୟତ ପୂଜା ଆମେ ସବୁ ଯେ ଆମର ଏଠି ଖଞ୍ଜାପଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ସେବାୟତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାରି ମାଙ୍କର ଖାଉଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ଯୋଗିନୀ ବାହାରିବେ ସବୁ ସଂହାର କରିବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂହାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇକି ହାଣି ଦଉଛି ବାପା ପୁଅକୁ ହାଣି ଦଉଛି ଏ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମର୍ଡର ହଉଛି 100,000 କୋଉଠି କୋଉ ପାଖରେ ସେ ମାରିବ ନା ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିବେ ଏଇ କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏତେ ଲୋକ ତାପ କ'ଣ ଆସୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଏତେ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ସେ ଦେଶ ନାଁ ବି କହିପାରିବୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏତିକି ଲୋକ ଯାଉନଥିବେ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବେ ସେଟା ଯୋଉ କହନ୍ତି 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହବ ସେଟା ସତ ହବ ଦିନେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ତ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟା ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଯାହା ହେଲା ବନ୍ୟା ହେଲା ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ଜାତି ଭେଦ କିଛି ରହିବନି ମହାମାଳିକା ଲେଖିଛି ସତ୍ୟ ସେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିଏ ରହିବେ ଧାନ ସବୁ ରହିବେ ଅଗାଡ଼ି ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ହେଇଥିବ କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ସେଇ ବିହନ ହେବେ ମାଳିକା ସତ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ସତ କାହିଁକି ନା ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଏଠି ମାଙ୍କର ମାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲା ସେଇଟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନା ସେଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ସଙ୍କଟେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ସଙ୍କଟେଶ୍ୱରୀ ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଗିନୀ ମହୋତ୍ସବ ଯୋଉ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଡିସେମ୍ବର 23, 24, 25 କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଟା ହୁଏ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଯଜ୍ଞ ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ବହୁତ ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଏ ହଜାର ଲୋକ ମାଙ୍କର ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁ ଭେଟ ହେଇଗଲା ବାନର ମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇ ଦଉଛି କଦଳୀ ତା ଏତିକି କଦଳୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଆହୁରି କାନ୍ଦୁଛି କି ମତେ ଦିଅ ସାମଲ ବାବୁ ହାତ ଯୋଡିକି ବୁଲିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ
ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଦିଅ କଦଳୀ, ମୁଁ ଦେବି ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ପୋଖରୀ ଆଡେ ଯିବା, ମହାମାଙ୍କ ପୋଖରୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଖରୀ। ୟାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀଟିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମେଘେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରରେ, ଯାହାକି ବଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ଗଙ୍ଗ ନରପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜରାଜକଙ୍କ ଶାଳକ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡା ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକା ପ୍ରକାର ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ରେଖା ଶୈଳୀ ଓ ଜଗମୋହନ ପୀଢ଼ା ଶୈଳୀରେ ବାଲୁକା ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମାମୁଖୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। এই ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତାଟି 15.55 ମିଟର। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମନ୍ଦିରଟି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଚାଟ ଓ ସପ୍ତରଥ ଗଣ୍ଡି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହାର ଅନୁରଥ ଓ ଅନୁରାହା ପାଖମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍ଗ ଶିଖରମାନ ଓ ତଳ ଉପର ପଂକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ରାହା ପାଖ ଗଜସିଂହ ଓ ଅନ୍ୟ ରାହା ପାଖମାନଙ୍କରେ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ରାଜି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ତ ପୂଜା ଦେଖିବା। ଠିକ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ କିଛି କାମ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ତାପରେ ବାହାରିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ନୁହଁ, ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବ। ଏଠି ଦୌଡ଼ିଲେ ଆସି ତାର କିଛି ହଉନି। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତା ମାମା ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିଲା। ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନଟି ଏତେ ଚଗଲା, ସୀମା ବାହାରେ ଚଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମଲାବୁ ତ ଆମର ହାତ ତଳକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତିନି, ପାଦୁକା ମଣ୍ଡପ ଯାଏ ପରିକ୍ରମା କରିବ, ତାପରେ ପାଦୁକା ମଣ୍ଡପରୁ ଫେରିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଣ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିଲା ନା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ସର୍ପଙ୍କୁ ଧରି ଦଉଛି। କୋଉ ସର୍ପଙ୍କୁ ଗେଲ କରି ପକଉଛି ତ କୋଉ ସର୍ପଙ୍କୁ ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରୁଛି। ତା ବଦମାସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତାର ଡର ଭୟ ବୋଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ଚାଲୁଥିବା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ମାରିକି ଥଉଛି ପିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଏଥର। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିବେ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ପୂର୍ବମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହାର ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କାନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାନ୍ଥରେ ଆବଦ୍ଧ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପଞ୍ଚାୟତନ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ, ଅର୍ଥାତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଚାରିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମଝିରେ ଯୋଉ ଆମ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତନ ମନ୍ଦିର। ଅଭିଲେଖୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ
ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1058ରେ ତାଙ୍କ ମାତା କୋଳାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକାମ୍ରର ସିଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ରେଖା ଶୈଳୀରେ ଦେଉଳ ଏବଂ ପୀଢ଼ା ଶୈଳୀର ଜଗମୋହନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଦେଉଳର ବାଡ଼ଟି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ଭୂ ସମାନ୍ତର ବିଭକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗଣ୍ଡିଟି ପଞ୍ଚରକ ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ଭୂଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ। ଦେଉଳର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଶିବଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଯଥା ନଟରାଜ, ଭୈରବ, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ଅଜୈକ ପାଦ, ତାହା ସହିତ ମିଥୁନ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାୟିକା, ଗଜବିଡ଼ାଳ ଇତ୍ୟାଦି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଉଳର ଗଣ୍ଡିର ପ୍ରତିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ଅଙ୍ଗ ଶିଖର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗମୋହନର ବାଡ଼ଟି ତ୍ରିଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ଭୂ ସମାନ୍ତର ବିଭକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା 2ଟି ଝର୍କା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରମଣୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଜଗମୋହନର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଷ୍ଟଦିକ୍ପାଳ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପରେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ଯାହା ଜଗମୋହନରେ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆଉ କଣ ହଉଛି। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ଚାଲ ପାଟି କରନି ପାଟି କରନି ମନ୍ଦିର ହଉ ଚାପଡ଼ ଦବ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଆଜି ବୁଲିବାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେଦିନ ଯାଏ ବାଏ ବାଏ।